करेगी नहीं तो मूँह ते उंगल रख के किसान आगू जिहड़े ने उस हॉल के अंदर इस वेले बैठे हुए ने। गौरव, इस वेले दी अहम सब तो अंदरों किसान आगुआं नाल गलबात करके जानकारी मिल रही है। ठीक है पंकज, तुसी थोड़ी होर जानकारी इकट्ठी करो, मैं तुहाडे कोल वापस आना। एक बारी अपडेट मैं अपने दर्शकों को जरूर दे दा कि इस समय मीटिंग दे विचों की अपडेट निकल के सामने आ रहा है। वड्डी खबर असीं तुहानूं दे रहे हैं, सरकार ते किसानां दे विचाले मुलाकात 8वें गेड़ दी जारी है, पर इस दे विच कोई हल निकलेगा हुण तक वो माहौल तां मीटिंग दे अंदर मीटिंग हॉल दे विच विज्ञान भवन दे विच नजर नहीं आया। हॉल दे विच लंच तो बाद हॉल दे विच आके एक बार फिर तो किसान बैठ चुके ने ते किसानां ने उत्थे मौन धारिया है। किसानां ने मौन धारिया लंच ब्रेक दौरान, किसी ने खाना नहीं खाया। वड्डी खबर जो पंकज कपाही दे रहे सी कि लंगर नहीं छकिया। किसान कह रहे हैं कि ना तो मंत्रियों ने ना किसानों ने लंच लिखता ते ना ही मंत्रियों के वलों लंच किया गया। ते कह रहे हैं कि कानून रद्द करने के उत्ते ही गलबात असीं करांगे। किसान जथेबंदियां दे आगू कह रहे हैं। इस समय की वड्डी अपडेट है कि लंच ब्रेक होया सी, खाना किसान जथेबंदियां ने नहीं खाया है ते उस तो बाद ना तो किसानों ने खाया ते ना ही जिहड़े मंत्री उत्थे मौजूद ने उन्होंने। तो तलखी लाजमी तौर पर है, तलखी साफ तौर पर नजर आती है। तो यह भी तुहानूं दस दईए कि वड्डी अपडेट इस समय यह भी है कि मंत्री अलग तो तीनों मंत्री, खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल ते सोम प्रकाश, तीनों मंत्री एक वक्त कमरे दे विच एक बार फिर तो मीटिंग कर रहे ने, गलबात एक बार फिर तो कर रहे ने। यानी कि यह भी कियास लगाए जाते हैं कि वह लगातार अपडेट पहुंचाने की कोशिश प्रधानमंत्री ते देश के गृह मंत्री अमित शाह तक अपडेट पहुंचाने की कोशिश भी करते हैं कि इस समय हालात ने मीटिंग दे विच किसान ये चाहते ने या नहीं चाहते ने। तो किसानों की डिमांड बड़ी क्लीयर है। किसान कह रहे हैं कि कानून रद्द होने चाहिए ने, कानून रद्द करवाने की मंग उत्ते अड़े हुए ने। तो दूजे पासे सरकार का स्टैंड क्लीयर है, सरकार भी कानून रद्द ना करने के उत्ते अड़ी हुई है। तो दोवें धिरां दे विचाले एक डेडलॉक तो साफ तौर पर बनया नजर आता है। मीटिंग नूं लैके इस समय वड्डी अपडेट असीं तुहानूं दे रहे हैं कि मीटिंग दे विच लंच ब्रेक होया सी, पर नाम दा क्योंकि लंच किसी ने किया नहीं। बेशक 4 साढ़े 4 का टाइम हो चुका है। लंच ब्रेक जो आम तौर पर होंगी है, जे असीं गल पिंडां दी करिए, अपने घरां दी करिए तो 12 साढ़े 12 1 बजे के करीब लोग खाना खा लेंदे ने। खैर 2 बजे 2:30 बजे ही मीटिंग शुरू हुई सी, उस तो अद्धे पौने घंटे बाद जिहड़ा लंच ब्रेक कर दिता गया। तो इस समय जो जानकारी है कि एक बार फिर तो किसान जथेबंदियां पहुंच चुकियां ने हॉल दे विच, विज्ञान भवन दे उस हॉल दे विच जिथे पूरी गलबात हो रही है, मीटिंग हो रही है। पर अपडेट तुहानूं दे दईए कि किसान जथेबंदियां ने एक नवां नारा लिख लिया है पेज के उत्ते ते हुण सरकार के सामने रख रहे हैं। यस नो वाला तुहानूं याद होएगा 5 तरीक नूं 5 दिसंबर वाली मीटिंग दे विच यस नो दा नारा किसान जथेबंदियां ने दिता सी कि यस या नो, साडी इक्को मंग है कि यस नो कर दो कि कानून लागू रद्द हुंदे ने जां नहीं हुंदे। इन्हां यस या नो दे विच एक जवाब दे दो। तो एक तरीके नाल सरकार ने तो जवाब दे दिता कि नो, असी लागू नहीं, असी रद्द नहीं करने। माफी चाहूंगा। तो सरकार का बहुत क्लीयर स्टैंड है कि असी रद्द नहीं करने। इस दे पिछे तर्क भी अज दे दिता गया। खेतीबाड़ी मंत्री दे वल्लों यह तर्क दे रहे हैं कि कुछ जथेबंदियां अजिहियां भी ने जो चाहदियां ने कि कानून रहन, वो कानूनां दे हक दे विच ने। असी कानून पूरे देश दे लई बनाया, तो इस करके असी उन्हां नूं भी ध्यान दे विच रख के फैसला करना है। असी कानून रद्द नहीं करांगे। तुसी कोई अमेंडमेंट चाहुंदे या कुछ होर तजवीज़ तुहाडी हैगी है तो वो असी जरूर उस दे उत्ते विचार कर सकते हैं। दूजे पासे किसान अपनी मंग दे उत्ते अडिग ने ते उन्हां दे वल्लों कहा जा रहा है कि जां मरांगे जां जितांगे। इस नवे नारे दे नाल अज किसान पहुंच गए। तो इस समय होर की अपडेट है, सदर करदे नपिंदर सिंह बराड़ साडे सहयोगी इस समय विज्ञान भवन तो लगातार साडे नाल ने। नपिंदर, पंकज कपाही पल पल की अपडेट साडे तक पहुंचा रहे हैं। रुख करदे हैं नपिंदर बराड़ दा। नपिंदर, की कुछ तुहाडे कोल अपडेट, मीटिंग अगे वधी जां फुल स्टॉप? लग नहीं रहा कि हुण अगे अज दी मीटिंग अगे वधेगी, कोई नवी तारीख मिल जाएगी? की कोई इस समय तुहाडे कोल अपडेट नपिंदर? देखो, मीटिंग फिलहाल फसी हुई है, यही कहा जा सकता कि मीटिंग चलती चलती रुक गई है। मीटिंग जिस तरह पहला असीं मान रहे सी कि सिफर तो किते माइनस वाले पासे ना चली जाए आई थी, तो वही हालात पैदा हो गए ने। जिस तरह अज सद्दा दिता गया सी किसान आगुआं दे नाल मीटिंग दे लई, पर वही गल कानून रद्द करन नूं लैके ते कानून समझाउण नूं लैके फिर मामला फस गया। देखो, जिहड़े इस वेले किसान आगू ने वो हाल दे विच बैठे ने और फिलहाल वो वेट कर रहे हैं क्योंकि जो मंत्री ने वो हाल के बाहर जा चुके हैं। वो बाहर जाके अपनी चर्चा कर रहे हैं, अलग तो कमरे के अपनी डिस्कस कर रहे हैं। तो ऐसा माहौल पैदा हो गया कि दोनों तरह फिर तो दोवां दे वखेवें जिहड़े पैदा हुए नज़र आ रहे हैं। तो इन्हां हालातों दे विच हुण गल किस तरह तुरेगी, किस तरह एक बार फिर तो मीटिंग शुरू होगी, ये फिर तो एक जिहड़ा सवाल खड़ा हो गया कि ऐसे माहौल के गलबात नहीं हो सकती। गलबात लई बड़ा सुखद माहौल चाहिए।
ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਦੋਨੇ ਪਾਸਿਓਂ ਬੜਾ ਅਗਰ ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਫਾਈਨਲ ਮੰਗ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੁਹਰਾਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੱਸੋ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਐਸੇ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਆ। ਦੇਖੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਇਹ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਨਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਨਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ 'ਚੋਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਨਾ ਮਾਰਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜਾਂ ਰਵੱਈਆ ਉਹ ਤਲਖ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਨੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਣਾਉਣੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਪਰ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਤਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਪਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਫਸ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅਲੱਗ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਅਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੇਸਿੱਟਾ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਗੱਲਬਾਤ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਗੱਲ ਤੁਰ ਪਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੱਲ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਏ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਗਰ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਅਗਰ ਉਸ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾਅ ਦੇ ਹਟਾ ਕੇ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਏ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਖੇਤੀ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਵੀ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਜ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਗਰੂਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਲੱਗੇ, ਕਰੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਖਾ ਦਈਏ। ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦਾ ਇਹ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ
ਬਾਹਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਹਿਲਜੁਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਨੇ ਉਹ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਹਰ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਗਰ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ, ਗੇਟ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਪਿਆ ਮਾਹੌਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ ਕਿ ਅੰਦਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਨਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਪਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਰ ਅਪਡੇਟ ਲੈਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਕਜ ਕਪਾਈ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਪੰਕਜ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ। ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਕਿ ਹਰ ਪਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈਏ। ਪੰਕਜ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ? ਪੁੱਲਰ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਪਿੰਦਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੰਤਰੀ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਸ਼ੋਕ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਣ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਉਸ ਹਾਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਣਗੇ, ਲੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ, ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੰਗਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਕ ਰਹੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੌਨ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਲੰਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ, ਤਿੰਨੋਂ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਰਸਾ ਹੋਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛਕਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਉੱਠ ਕੇ ਵਾਪਸ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਣਗੇ, ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਲਖੀ ਭਰਾ ਹਾਲਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਸੇ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਫਿਲਹਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਸੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਪਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਅਮੈਂਡ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਨੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਲੜਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ, ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰੇਡ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪਰੇਡ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪਰੇਡ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਕਰਨਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਵਾਨ ਟੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਔਰ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਿਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੱਲ ਹੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਆਗੂ ਜੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਅਗਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ KMP ਹਾਈਵੇ ਤੇ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਜੇ ਅਗਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਬਰਕਰਾਰ ਨੇ। ਕੋਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਅੰਦਰ
ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਾਲੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਹਰ ਪਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਰੁਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੁਖਦ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਮਾਹੌਲ ਸੁਖਦ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਖਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ। ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ। ਜੀ ਨਪਿੰਦਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀ। ਨਪਿੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਲਈ। ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਤੇ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਜਿਵੇਂ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕੁਝ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਤੇ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਅਪਡੇਟ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਖਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹੀਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਖੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਇਆ। ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਖੈਰ ਲੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਰਾਉਂਡ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਮੌਨ ਧਾਰਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਣੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਥੇਰਾ ਸਮਝਾ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾ ਲਿਆ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। 1 ਘੰਟਾ 59 ਮਿੰਟ 48 ਸੈਕਿੰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ 2 ਘੰਟੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ 5 10 15 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੰਦਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਕਿ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਖੁਦ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲੇ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਠੀਕ 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਨੂੰ, 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਨਤੀਜਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਬੇਸਿੱਟਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੀ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਨਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਰਸਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ, ਹਰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਨਤੀਜਾ 0 ਹੈ। 8ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜਾ 0 ਹੈ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬੈਠਣਗੇ, ਕਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਪਡੇਟ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਨ ਧਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਕੋਈ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੇ, ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਪਡੇਟ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਨ ਧਾਰ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਹਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ
क्योंकि विज्ञान भवन बहुत बड़ा है, बहुत सारे उत्थे कमरे होणगे जिथे मीटिंग की जा सकती है। तो उस हॉल दे विच जाके मीटिंग कर रहे ने वक्त तो लाजमी तौर पर अपडेट लैण की कोशिश, लाजमी तौर पर गलबात करने की कोशिश अमित शाह दे नाल, केंद्रीय गृह मंत्री दे नाल या प्रधानमंत्री दे नाल उन्हां तक फीडबैक पहुंचाने की कोशिश लाजमी तौर पर कर रहे होंगे। 2 घंटे 2 मिनट बाद भी हुण तक नतीजा कुछ नहीं निकलिया ते लगातार असी कोशिश कर रहे हैं कि वड्डी खबर सब तो पहला तुहाडे तक पहुंचाइए। 2 घंटे बाद भी अड़ी बरकरार है दोवें धिरां दी। इस करके कह रहे हैं देखो सरकार लगातार सरकार जिक्र कर रही है कि असी कानून रद्द नहीं कर रहे। उधर किसान जथेबंदियां कह रही हैं कि साडा स्टैंड बहुत क्लीयर है कि सानू होर दूजा कोई भी बदल मंजूर नहीं है, कोई ऑप्शन मंजूर नहीं है ते असी चाहुंदे हां कि कानून रद्द कर दिते जाण। तां मीटिंग तो अपडेट होर लैण दी कोशिश करांगे। विज्ञान भवन तो नपिंदर सिंह बराड़ साडे नाल ने। नपिंदर देखो 2 घंटे का समा हो चलिया, मीटिंग दे विच गलबात किन्नी होई यह भी एक जरूर चर्चा का विषय है। 2 घंटे बाद नतीजा सिफर है, 8 दौर की मीटिंग बाद नतीजा सिफर है। सिफर इस करके कह रहे हैं कि जिहड़ियां 2 मंगां मन्नियां भी गईयां, चाहे पराली वाला मसला होवे या बिजली सोध होवे, तां किसान कहते हैं कि यह तां दूजा इशू सी, इस दे उत्ते तां सरकार पहले दिन तो ही बहुत नरम सी। साडी तां इक्को मंग है कि कानून रद्द होण, MSP लाजमी होवे, उस दे उत्ते कानून बने। की कुछ इस समय तुहाडे कोल अपडेट 2 घंटे की मीटिंग तो बाद की कहिए कि कुछ भी नहीं निकलिया फिलहाल नतीजा? देखो करो 2 घंटे ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ, 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲਿਆ ਕੀ? ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਖੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਧਰ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਤਲਖ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਤਲਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਨਾ ਲਾਂਭਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਕਿ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਪਾਈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਰ ਪਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਪੰਕਜ, ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਆਈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਤਿੰਨੋਂ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਚਿਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਔਰ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਚਿਵ ਨੇ ਉਹ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੰਦਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਿੰਨੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਐਸੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਸੇਮ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਗਾਂਹ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਨਾਉਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਮਾਹੌਲ ਸੁਖਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਸੁਖਦ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਜੇਕਰ ਸੁਖਦ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਦੋਨੇ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਟੈਂਡ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਜਦ ਅੜ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਗਰ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਐਸੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਕਜ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਅਨਪਿੰਦਰ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ।
ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਗੀ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਗਰੋਂ ਥੋੜੀ ਆ ਕੇ ਖੋਰੇ ਘੰਟਾ ਲੇਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਡੇਢ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪੋਲਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਬਾਤਚੀਤ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਏ तो अगली मीटिंग की डेट तय कर लें ऐदा ही होंदा बाकी तो कुछ निकल पाने वाला है नहीं गा देखो किसान आगू कह रहे हैं कि उम्मीद कोई नहीं है लंच ब्रेक चल रहा उम्मीद कोई नहीं है और गलबात जारी रखनी चाहिए है ये फिर तो मंत्री कहेंगे और अगली मीटिंग की तारीख दे देंगे ये किसान आगू इस वेले सोच रहे हैं जो अंदरों जानकारी मिली है कि साफ तौर पर किसान आगू कह रहे हैं कि ज़्यादा उम्मीदा नहीं ने लंच ब्रेक चल रहा असी अपने थां ते बैठे हुए हैं मंत्री लग तो बैठे हुए हैं तो जो असी लगातार कह रहे थे मीटिंग बेसिट्टा रहेगी और वही तस्वीर जी है अंदरों किसान आगू ने जी जानकारी दी है यानी साडे दर्शक ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਆਸ ਉਮੀਦ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੀ ਆਡੀਓ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਜਾਏਗੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਾ ਸਕੋ ਜਿਹੜਾ ਪੰਕਜ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਬਿਆਨ किसान जथेबंदियां दा जेकर दोबारा साडे दर्शकों तक आवाज पहुंचा सको क्योंकि अंदरों कोई भी अपडेट आंदी है लाजमी तौर पर हर एक दर्शक दे लई जरूरी है कि बहुत क्लीयर शब्दों दे विच उन्हां तक पहुंचे जानकारी कि अंदरों की कुछ इस समय किसान जथेबंदियां दे आगूआं दे बयान आ रहे ने कि मीटिंग च हो की रहा है 2 घंटे तो ज्यादा समा हो चलिया है मीटिंग नूं लैके हुण तक कोई नतीजा तो नहीं निकलिया नपिंदर जेकर दोबारा सुना सको कि कुछ गलबात अंदरों की बयान आया सी बिल्कुल करो ऑडियो प्ले कर लगे प्लीज साडे दर्शक ध्यान नाल सुन सकते हैं बिल्कुल किसान कुछ सेकंडां दे विच असीं ओ ऑडियो जिहड़ी है ओ दोबारा प्ले करदे हैं ताकि जिहड़ी है स्थिति स्पष्ट हो सके और वर्ड टू वर्ड जी लंच ब्रेक हो गया जी 10 मिनट पहलों कोई उम्मीद नहीं गी जो पिछली मीटिंग 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਗਰੋਂ ਥੋੜੀ ਆ ਕੇ ਖੋਰੇ ਘੰਟਾ ਲੇਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਡੇਢ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪੋਲਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਬਾਤਚੀਤ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਏ तो अगली मीटिंग की डेट तय कर लें ऐदा ही होंदा बाकी तो कुछ निकल पाने वाला है एक बार फिर तो सुना देने एक बार फिर तो ये ऑडियो सुना देने बड़ी अहम ऑडियो है क्योंकि लंच ब्रेक चल रहा है लंच ब्रेक हो गया जी 10 मिनट पहलों कोई उम्मीद नहीं गी जो पिछली मीटिंग 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਗੀ ਮੰਤਰੀ ਅਗਰ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਰੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੇਨਤੀਜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਐਂਡ ਵੀ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਬੇਨਤੀਜਾ ਮੀਟਿੰਗ ਰਹਿਣ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਰ ਨੇ जिस तरह माहौल पैदा हो गया तो वही हुण तक की तस्वीर है जी सामने नज़र आ रही है गौरव पर फिर भी आस करते हैं कि जाते जाते शायद कोई चंगी खबर आ जाए जाते जाते जी शायद कोई गलबात करदे कोई एक अद्धे पॉइंट ते किसी मुद्दे ते सहमति बन सके तो थोड़ी देर होर इंतजार करना पवेगा और अंदर की जी अपडेट आती है वो लगातार असीं दे रहे हैं गौरव जी बिल्कुल तो लगातार अपडेट साडे सहयोगी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं नपिंदर सिंह बराड़ नजर बनाए हुए ने असी लगातार उन्हां तो भी अपडेट लैण की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर अंदरों की कुछ अपडेट निकल के सामने आउंदा है तो मीटिंग तो लाइव अपडेट इस समय दा ही है कि ऑडियो क्लिप आई है ऑडियो क्लिप दे विच जिक्र कर रहे हैं किसान जथेबंदियां दे आगू ते उन्होंने कहा कि फिलहाल लंच ब्रेक होया है ते उस तो बाद ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਉਹ ਜਤਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਏ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਰ ਦੇਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਤਾਰੀਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਨ ਧਾਰ ਕੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਦੀ ਉਹ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਤੋਂ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਪਿੰਦਰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਓ ਸੀ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੰਕਜ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿ ਲੰਚ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ